औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालू हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, अज मैं थोड़ा जिहा ना कंपैरिजन कर लगा साडे सियासत का पाकिस्तान और इंडिया की सियासत, क्योंकि दोनों एको ही मुल्क सन। एक ही मुल्क तो तीन मुल्क बने, दो मुल्क बने पाकिस्तान और इंडिया। उस तो बाद पाकिस्तान तो फिर दो बन गए, एक मगरबी पाकिस्तान सी, एक मशरकी पाकिस्तान सी, उन्होंने एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान रह गया। दोस्तों, इंडिया नूं अगर असीं कंपेयर करने आ पाकिस्तान और बांग्लादेश नाल, एक चीज़ तिन्हां दे विच मतलब मुश्तरका आ रही है सियासत दे विच, वो ये आ कि इत्थे मरूसीयत चलती है, सियासत नहीं चलती। यानी मरूसीयत तो मुराद ये आ कि इस तरह जिस तरह प्रॉपर्टी जायदाद की तकसीम होंदी है ना वालदैन तो ठाह नूं, इस तरह इस सियासत भी तकसीम होंदी है उपरों ठाह नूं। जिस तरह हुण कल्ले कल्ले दा कर लैंदे आ, जदों बांग्लादेश बनिया मुजीबुर रहमान ने हुकूमत संभाल ली। मुजीबुर रहमान नूं जिस वेले मार दिता गया तो उत्थे फौजी हुकूमत आ गई। फौजी हुकूमत ने फिर एक लूली लंगड़ी जी सियासी हुकूमत बनाती। फिर उस तो बाद सियासी हुकूमत कुछ अरसा चली। उस तो बाद फिर जड़े है सी मुजीबुर रहमान साहब दी बाकियात, यानी उन्होंने बेटी हसीना वाजिद, वो बरसरे इक़्तिदार आ गई। और उस खातून ने काफ़ी मतलब सियासी हुकूमत के बावजूद आमराना हुकूमत बना के उत्थे रखी। अल्टीमेटली उनका एंड की होया कि लोग जाग गए, उन्होंने एजिटेशन की उनके खिलाफ, हसीना वाजिद के खिलाफ, मोहतरमा हसीना वाजिद के खिलाफ, और मोहतरमा नूं मुल्क छड्ड के दौड़ना पै गया। दूसरे नंबर पर आ लो इंडिया। इंडिया के अंदर सब तो पहले जो वज़ीर आज़म सी नारू की औलाद बड़ा अरसा तक, बहुत अरसा तक, कई मतलब दहाइयां तक हुक्मरान रहे हैं। नारू तो बाद नारू की बेटी आ गई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो बाद उसका बेटा आ गया। उस बेटे तो बाद अगे आन के थोड़ा जा हुकूमत अगरचे कांग्रेस की बनी, लेकिन कांग्रेस च मनमोहन सिंह आ गया वज़ीर आज़म, और मनमोहन सिंह ने एक्चुअली इंडिया नूं बहुत अच्छी तरफ ले जाया। बहुत सारे काम इंडिया वास्ते मनमोहन सिंह ने किए, जिहड़ा कि गैर हिंदू मतलब वज़ीर आज़म सी, है कांग्रेस का सी। वो जिस वे खत्म हुई है हुकूमत उन्हां दी, उस तो बाद लगातार बीजेपी आ रही है बहुत अरसे तो, जिन्हों असी हिंदुआना जहन वाली हुकूमत कहने आ, या हिंदुआना जहन वाली पार्टी जी हुक्मरान है बड़े अरसे तो, जिसने आके अगरचे मुनाफकत ही मुनाफकत आ। पहले जड़े सी कांग्रेस वो मुसलमाना और गैर हिंदुओं के नाल बड़ी मुनाफकाना रवैया रखते सी। दोस्त उन्होंने नहीं सन, लेकिन वो मतलब वास्ते नाल लाई रखते सी। जिस तरह साडे सियासत चलती, बिल्कुल इस तरह ही उत्थे सियासत सी कि मुनाफकाना तौर पर चलते सी, लेकिन है हिंदू ही सन, करते हिंदुओं वाला हिसाब से। उस तो बाद जो बीजेपी आई आ, बीजेपी तो क्लीयर कट उन्होंने तो दावा ही सी कि असीं हिंदू जहनीयत दे, हिंदू की इजारादारी वास्ते आ रहे हैं, और असीं इस मुल्क नूं सैकुलर मुल्क, क्योंकि इन्हां तो पहले सैकुलर मुल्क, अगरचे ये भी मुनाफकत करते हैं कि साडा इंडिया जिहड़ा सैकुलर मुल्क है, सैकुलर नहीं है। पहले भी हिंदू मुल्क सी ते बाद में इन्हां हिंदू मुल्क के तौर पर उन्होंने डील किया। हुण भी अगरचे कहते सैकुलर आ, लेकिन तमाम के तमाम कवानीन बिल्कुल इस तरह ही उत्थे मुस्लिम मुखालिफ, मिनॉरिटी मुखालिफ ने, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी कानून साजियाँ इस तरह हो रही ने अपनी मतलब अपने फायदे वास्ते, इस तरह उत्थे भी करते हैं। लेकिन उत्थे इन्ना लुटमार नहीं सी, या इन्ना मतलब गैर कानूनी या गैर आइनी अंदाजे हुकूमत नहीं सी जिन्ना साडे आ। हुण उस तो बाद तुसीं देखो बीजेपी जदों दी आई आ, वो एक बंदा आया, वो कोई औलाद नहीं आई दोबारा
ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠਾਣ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਨੌਈਅਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਮੁਨਾਫਕਤ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਾਫਕਤ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸੰਨ 70 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 70 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਗਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਇਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਆਇਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਫਰੰਟਮੈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਦੀਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੌਮੀਆ ਲਿਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੂਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ MKM ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰੂਸੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰੂਸੀਅਤ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਔਰ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ IPP ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਜੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਈਜਾਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਈਜਾਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਏ, ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਰੂਸੀਅਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਰੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਆਉਣ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।